of Batman vs Superman Dawn of Justice, যেটা quite controversial কারণ criticরা বলছে this is a terrible movie. 29% Rotten Tomatoes review are fanra, they are loving it. It's like on the seventh day so far it has made a record $500 million. So for this month? Nah, Shaddi. It's a record. So this is going to be the format. So everyone will talk about the movie for 3 minutes. এবং তারপর we will have a conclusion. So let's start with যে আমাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বড় থেকে শুরু। I went. Stop watch and time starts now. I went to the movie with not very high expectations because I already knew that it was not getting very good reviews. And I was also disappointed with the trailer because the trailer gave away a lot of the movie plot. But as I was watching the movie, I think I enjoyed it. It wasn't as bad as I thought it would be. There was some action. The action was really good. And action between Batman and Superman, that was very good. And Wonder Woman's introduction, Wonder Woman's fight sequence were superb. And some of the cinematography was very good. The lighting and just overall, it looked beautiful. The movie looked beautiful. But I did not like the directing or the editing or even the story. There was not enough character development. I did not care for Superman that much, and ending was not good at all. Ending was, I think, in a way terrible. My rating for this movie is an 8 out of 10. An 8 out of 10? Yes. An 8 out of 10 can be considered to be quite high. I understand. Because I'm a fan of Superman, I'm a fan of Batman, and yes, I watched it with friends. I think this is a good movie for fans. But if I'm going to bring someone who has no idea about the universe, who doesn't know who Batman is, who doesn't know who Superman is, who has never read any of their comics, I don't think he'll get very confused because this movie actually is called Batman vs Superman. That's what I expected to see, but it became a mess because they were starting to introduce the Justice League. Okay, so that part was a mess and it was not done well. আমি আপনার চেহারার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে আপনি খুব চেষ্টা করছেন কোনো স্পয়লার না দিতে। তো let's move on to your left and our very own Mr. Green who lives in Green Road beside Green Hospital. Batman vs Superman আমি যখন ফার্স্ট শো দেখছি 10:50 I watched it with 5 or 6 people এবং আমরা দুইটা ফ্রেন্ড ডিসাইড করছি অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্রেন্ডের আইডিয়া ছিল যে আমরা why don't we watch every show on that day. আমি বলছি ফাইন, আমি কখনো না করি না মুভিটি নিয়ে যেতে। তো আমরা প্রথম শো শুরু করলাম 5জন মিলে দেখছি। যখন প্রথম সিনে ব্যাটম্যান আসলো সবাই তালি দিচ্ছে, চিল্লাচ্ছে। যখন সুপারম্যান হাঁটতেছে সবাই তালি দিচ্ছে, আমি ডায়লগ শুনতে পারি নাই। যখন লেক্স লুথার আসলো সবাই তালি দিচ্ছে। যখন সুপারম্যান একটা ডায়লগ দিল যেটা কোনো কিছুই না, সবাই তালি দিচ্ছে। তুমি তো সেকেন্ড শোতেও দেখছি। মানে আমি যখন মুভিটি দেখেছি, আমি যখন মুভিটি এক্সপেকটেশন নিয়ে গেছি ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান, আমি অ্যাজ এ রুল আমি ট্রেলার দেখি না, আমি কোনো জাস্ট মুভি দেখি। আমি জানি দিস ইজ গোয়িং টু বি কারণ আর্জুন, ইটস গোয়িং টু বি পেপসি ভার্সেস কোক, ইটস গোয়িং টু বি টম ভার্সেস জেরি। আমি জানি ইটস গোয়িং টু বি কিড মুভি, ইটস আ চাইল্ডিশ মুভি। ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান তুমি কী চাচ্ছ? তুমি কি চাচ্ছ প্লেটো ভার্সেস সক্রেটিস? নো, আই নো হোয়াট টু এক্সপেক্ট। এবং ইটস গোয়িং টু বি দুশ্মন, জোশিমার তার জন্য ছবি ছিল। আমি জানি ইটস গোয়িং টু বি ওয়ান, এবং আমি ওটা দিয়ে এক্সপেক্ট করে দেখতেছি। এবং মুভিতে মানুষের যখন দেখেছি একটা পার্টি, সবাই তালি দিচ্ছে, এই করতেছে ওই করতেছে। একটা পর্যায়ে যখন ওয়ান্ডার ওম্যান আসে, বিশেষ করে থিম সং ওয়ান্ডার ওম্যানের, সবাই তালি দিচ্ছে। জাস্টিস লিগে যখন নিয়ে দিচ্ছে তালি দিচ্ছে, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারতেছি না, আমি কিন্তু ড্রিম সিকোয়েন্সে বুঝি নাই যে ডেজার্টে যে ইয়ে করে। আমি জাস্ট আই এম গোয়িং উইথ দ্য অডিয়েন্স। এবং প্রথমে অ্যাড্রেনালিন রাশ এরকম ছিল, আমি জাস্ট মুভিটা মানে জাস্ট ডেট যখন হয়েছি না, আমি জানিও না মুভি আমার কেমন লাগছে, আমি জাস্ট ও ইয়া এরকম একটা ইয়ে ছিল। তারপর লাঞ্চ করছি ফ্রেন্ডের সাথে, গেটিং রেডি ফর দ্য সেকেন্ড টাইম। কারণ আমার ফ্রেন্ড যে আমার সাথে দেখছে ও কিন্তু সব দেখছে,
DC universe সম্পর্কে জানি, ও আমাকে বলছে did you understand that dream sequence? No, I didn't understand that. He said, oh, you didn't watch the animation, DC extended universe, তারপর DC animation by J. Oliver. No, I have no idea. Second time দেখছি এতেশাম আমি না জয়েন করছি। এতেশাম তো as usual, he's spoiling everything. না ভালো লাগবে না, ভুয়া মুভি, কেন আসলাম, আমার ভালো লাগতেছে, আমি বাসায় শুয়ে থাকলে ভালো হতো। He's being himself, okay? I think I'm going to give it a solid 7 out of 10. First half will be okay. আমি বলি Last half will be absolutely shit. ইউর প্যাথেটিক। তুমি মুভিটা দেখার পর আই থিঙ্ক ইউ আর গোইং টু রেইজ ইউর রেটিং। So what happens? আমরা দেখলাম everyone is clapping. এতেশাম তালি দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এতেশামকে যদি দেখতে পাশে আমার এতেশাম বসে আছে, এতেশাম তালি দিচ্ছে এরকম ভাবে, হ্যাঁ এতেশাম করছে, বের হয়ে বলতেছে this is exactly the way it should have been made. It's on video. এতেশাম বলছে। So তখন এতেশাম যখন মুভি তখন শেষ হয়ে বের হলো, এতেশাম তো my god কি হলো এটা, এরকম তারপর it's all right, it's not that nice. জ্যাক স্নাইডার অত ভালো এরকম বলতেছে। আমি জ্যাক স্নাইডার what happened, he lost control of the movie. কারণ কয়েকটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স যদি দেখেন, I watched it আজকে সকালেও দেখছি, তারপর 4 times. So action sequence is very very well controlled. The way it is shot, you know, the coverage যাকে বলে, একটা শট একটা শট। কিন্তু what happens, এতেশাম is absolutely right. না এখনো কিছু সময় আছে, অ্যাকচুয়ালি না 5 সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। এতেশাম is absolutely right. এডিটিংয়ে বেশ কয়েকটা পার্ট মিসিং, এবং কারণ they took the movie away from Zack Snyder এবং ওরা রি-এডিট করতে নিজেরা। I give it an 8 out of 10. I had a great time. আমি এখন DC Extended Universe অনেক অ্যানিমেশনগুলো দেখছি। আমি দেখছি ডার্ক নাইট রিটার্নস পার্ট 1 পার্ট, আমি দেখছি ডুমসডে, আমি দেখছি জাস্টিস লিগ ওয়ার, আমি দেখছি হচ্ছে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট, প্যারাডক্স দেখছি, আমি সব দেখছি। আমি আজকে যখন দেখছি না, আমার কোনো কমপ্লেন নাই। শাহিদ যা বলছে হি ওয়াজ রাইট, দিস ইজ আ পারফেক্ট কমিক বুক মুভি। যারা কমিকে দেখছে, আমি এখন সব রেফারেন্স বলছি। Among us three, you're the biggest Batman fan, right? Well, Batman and Superman fan. মানে I am the biggest Batman fan because আমি আসলে ব্যাটম্যানের কমিক্সগুলো পড়ছি। আমি ডার্ক নাইট রিটার্নসের ফ্র্যাঙ্ক মিলারের যে মানে You have the figurine. You read that? Yes. Thank I want to you. thank Green for arranging me to spend $1,500 on a ticket that is I know a supposed guy to who knows cost. a guy. Yeah. So that is supposed to cost $350. তো যাই হোক, I'm that big a fan যে আমি আসলে 1500 টাকা খরচ করে হলেও আমি এরকম একটা মুভি দেখবো। এবং ফার্স্ট শো না, এটা হচ্ছে মানে যখন মানে দুনিয়াতে রিলিজও হয় Release হয়নি, কিছু তার আগে হয়তো থেকে। মানে স্পেশাল কিছু স্ক্রিনিং আর কি করে, তো ওইটা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। and I'm very thankful to you for arranging that for me. But now coming to the movie, I enjoyed the movie. The movie, like everyone says, is not without its flaws. I enjoyed the movie thoroughly. However, আমি আসলে যাদের সাথে বসে মুভিটা দেখছি, এদের সাথে বসে আমি আমার মুভিটা দেখা উচিত হয়নি। আমার মনে হয় আমি আমার মুভিটা আরো বেশি এনজয় করতাম যদি আমি আসল ফ্যান্সদের সাথে আমি যদি দেখতাম। এখানে কারা দেখতে আসছে? Corporate, সব corporate. কর্পোরেট স্যুট টাইপ পরে আসছে, ঠিক আছে। তারপর সব সেলিব্রিটিসরা আসে। এরা মনে হয় ব্যাটম্যানের মনে হয় যে 1960s যে অ্যাডাম ওয়েস্টের যে ব্যাটম্যান, ওইটা দেখে অভ্যস্ত। তো এদের সাথে আমার আসলে মুভিটা দেখা উচিত হয়নি। এদের সাথে আসলে ওয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ নোটে এদের সাথে আসলে কোনো মুভি দেখা উচিত না। এনিওয়ে, getting into the directing of the movie was absolutely atrocious. অনেক এখানে মানে সিন ছিল যেগুলো একটার সাথে কোনো মিল নেই। এখানে অনেকগুলো সিকোয়েন্স ছিল যেগুলো পরে যে they were not able to tie those together. এখানে অনেক কিছু একটার পর একটা হয়েছে যেটা অ্যাবসলিউটলি কোনো মানে নেই। এটা মনে হচ্ছিল যে এখানে সব জোর করে ঢুকানো হয়েছে, যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ভালো লাগতেছে, এটা জোর করে ঢুকাই দাও, এটা ভালো লাগতেছে, এটা জোর করে ঢুকাই দাও। কোনো খাপ ছাড়া একটা মুভি। এখানে লুইস লেনকে একটু আসলে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছে, বাট লুইস লেনের কোনো ইম্পর্টেন্স ছিল না। Amy Adams is the name of the actress who played Lois Lane. She is a 2-time Oscar-nominated actress, or maybe more. I mean, More than two. Three times. Okay. তাকে আসলে একটু ইম্পর্টেন্স দিতে হবে বিকজ শি ইজ সাচ আ শর্ট আফটার অ্যাক্ট্রেস। বেসলেস, কোনো দরকার ছিল না। তারপর হচ্ছে ডেইলি প্ল্যানেটের যে ওনার পেরি হোয়াইট, রাইট হিজ নেম? ওকে, লরেন্স ফিশবার্ন অ্যাবসলিউটলি কোনো দরকার ছিল না। নাও কামিং টু Batman introduction, and I have to be really fast because I have to get this done in 3 minutes. Batman introduction into the movie was the best introduction of any superhero in any movie. And I have seen all of the superhero movies, I have seen all of the superhero shows. Batman introduction into the movie was the best. Superman was underutilized. Superman acting, I mean Man of Steel থেকে আমি বলবো has come down. Acting of Lex Luthor, who is not actually Lex Luthor, আমি সাসপেন্সটা রেখে দিচ্ছি for our spoiler-filled review. Or acting was absolutely over the top, over acting করছে, পুরো শাহরুখ খানের মতো acting করছে, পুরো শাহরুখ খান, পুরো শাহরুখ খানের মতো acting করছে। আর Wonder Woman, আমি বলবো despite people saying, but despite critics saying, ওর introductionটা into the movie I think was absolutely perfect. ওকে একদম প্রপার জায়গাগুলোতে আনা হয়েছে, আর আমি এটাকে 10 এ দিব 6.8.
6.8 দিব না, বিকজ আমি কিন্তু আসলে আজ পর্যন্ত 8.5 এর বেশি কোনো আচ্ছা, মুভিকে কোনো দেই movie-কে, নাই, সো আচ্ছা, বাই ব্যাপার দ্যাট আছে। স্ট্যান্ডার্ড 6.8 কিন্তু ইজ রিলেটিভলি হাই। অ্যাভেঞ্জার্স 2 কত ছিল? হ্যাঁ, অ্যাভেঞ্জার্স 2 কত ছিল rating? অ্যাভেঞ্জার্স 2 ছিল 7.5 এর মতো, 7.5 7.6। Zack Snyder is a good director. He lost control of the movie. So আমি ওইটা ডিসঅ্যাগ্রি করি, হি ইজ আ ব্যাড ডিরেক্টর। কারণ কয়েকটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স ছিল, কয়েকটা কোরিওগ্রাফি ছিল বা ফ্রেমিং অ্যান্ড কম্পোজিশন ছিল, আই থট ইট ওয়াজ প্রিটি গুড, এবং সিকোয়েন্স ছিল আমার মনে আইকনিক। ওই সেন্স আমি ডিসঅ্যাগ্রি করি কমপ্লিটলি যে ইজ এ ব্যাড ডিরেক্টর। বাট আমি এটা অ্যাগ্রি করি মুভির অনেক এডিটিংয়ের সমস্যা আছে এবং স্টুডিও আমার বিশ্বাস ওর হাত থেকে নিয়ে মুভিটাকে জাস্ট ম্যাসাকার করছে। Okay. এবং ফ্যানরা স্টিল হ্যাড ইনাফ গ্রেট থিংস যেটা ফ্যানরা রেকগনাইজ করছে যে দিস ইজ অ্যান এন্টারটেইনিং মুভি। আর আমি এটা ডিসঅ্যাগ্রি করি এটার সাথে। ওই একটু আগে বলছে মনে হয় অফ ক্যামেরা অন ক্যামেরা আমি জানি না, যে ম্যান অফ স্টিলের সাউন্ড ট্র্যাক অনেক বেটার ছিল। আমার মনে হয় হ্যান্স জিমার জাঙ্কি এক্সেলে যে এবার যে সাউন্ড ট্র্যাক ইটস প্রিটি গুড। এবং আই হ্যাভ লিসেন টু দ্য সাউন্ড ট্র্যাক ওভার অ্যান্ড ওভার এগেন। এক সপ্তাহ ধরে আমি সারাদিন এই সাউন্ড ট্র্যাকটা শুনছি এবং আই থিঙ্ক দ্য সাউন্ড ট্র্যাক ইজ কোয়াইট গুড। আমি বলবো না ইটস এ মাস্টারপিস। হ্যান্স জিমারের ইন্টারস্টেলারের সাউন্ড ট্র্যাক আরও সুপিরিয়র ছিল, বাট অ্যাজ আ অ্যাকশন মুভি ইটস প্রিটি গুড। তোমার Okay, so why did you give it an 8? Because I really enjoyed it. Okay, the crowd was a comic book crowd, and I also like comic books. I really enjoyed the movie, but I took 2 points away. I should have taken more points away probably, but I was biased. For this movie because I wanted to give it a good rating. The movie was very poorly done. Basically, Zack Snyder, I know. He said that he's a good director, but I don't think Zack Snyder is a very good director. He cannot tell a story. Christopher Nolan is a far better storyteller, in my opinion. Fair enough. I think because this is a Batman movie, right? This is even though it's Batman versus Superman. Actually, basically, it is mainly a Batman movie. That's true. So if I compare it with Christopher Nolan's Dark Knight, Batman. Dark Knight Rises, it doesn't measure up. ওকে সাদিক, একটা কথা আমি বলতে চাই, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। লেক্স লুথার ইজ শাহরুখ খান। ওকে, You are right, absolutely bang Lex on. Luthor is the new Shah Rukh Khan. নি শাহরুখ খান। Okay. 1 minute. Right. So I'm not saying that Zack Snyder is a bad director. Zack Snyder just poorly directed this movie. So you don't agree with me, he lost control? No. You're saying he had every control and He this is his had fault? every control, but he had upon him a lot of pressure to create the Justice League universe. এখন মার্ভেলের এই ওদের ইউনিভার্সটা এত সুন্দরভাবে অ্যাভেঞ্জার্সের মধ্যে টাইন করে ফেলছে যে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ডিসির উপর একটা ট্রিমেন্ডাস প্রেশার ছিল, অ্যান্ড দ্যাট প্রেশার অ্যাকচুয়ালি ট্রিকল ডাউন টু জ্যাক স্নাইডার। জ্যাক স্নাইডার আমি আরও অনেক মুভিজ দেখছি। জ্যাক স্নাইডার ইনফ্যাক্ট আমি সবগুলো মুভিজ দেখছি। ইভেন কি ওর যে আরেকটা কমিক বুক মুভি ছিল উইচ ইজ Watchmen, I think it is the most underrated comic book movie ever. It is a political thriller. It is not even a superhero movie, it's a political thriller. And it's just like a movie and everyone should watch it. So Zack Snyder is not a bad director. Zack Snyder just poorly directed this movie. আর এখানে খুব তাড়াহুড়ো করে জাস্টিস লিগটাকে ক্রিয়েট করার জন্য এই কারণে একটা ওরা ম্যাসাকার করে ফেলছে, and that is my opinion.